حضرت عمر کہتے ہیں ہم دنیا کے سب سے ذلیل قوم، اللہ نے ہمیں اسلام کے ذریعے عزت دی۔ وَمَهْمَا ابْتَغَيْنَا الْعِزَّةَ فِي غَيْرِهِ، اور جب ہم اسلام کو چھوڑ کر کے کسی اور چیز کے ذریعے عزت حاصل کرنے کی کوشش کریں گے، اذلنا اللہ، اللہ ہمیں ذلیل کر دے گا، اللہ ہمیں رسوا کر دے گا۔ اگر آج ہم ذلیل ہیں اور ہو رہے ہیں، اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم اپنے مرکز سے ہٹ چکے ہیں، اپنے دین کی بنیاد سے ہٹ چکے ہیں۔ میرے بھائیوں، امت کے موجودہ حالات کو دیکھ کر اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ حدیثیں ہمیں یاد آتی ہیں۔ ان حدیثوں میں اللہ کے پیارے نبی نے قیامت کے پہلے کے دور میں اس امت کے اوپر کیا حالات آئیں گے آپ نے پیشن گوئی۔ مثال کے طور پر ایک حدیث ابو داؤد کے اندر ہے، حدیث کے راوی حضرت ثوبان رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں یوشک الامم ان تداعی علیکم کما تداعی الکلب الی قصعتھا، وہ زمانہ بہت قریب ہے جب دنیا کی ساری قومیں تم پر ٹوٹ پڑیں گی، تم پر حملہ آور ہو جائیں گی، تم کو مارنے تمہیں کاٹنے کے لیے دوڑ پڑیں قصعتھا، اس طریقے سے کھانے والے دسترخوان پر ٹوٹ پڑتے ہیں، پیالے پر ٹوٹ پڑتے ہیں، دنیا کی قومیں تم پر ٹوٹ پڑتی ہیں۔ صحابہ کرام نے پوچھا امین قلت نحن یومئذ یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول کیا ہماری تعداد کم ہوگی؟ آپ نے فرمایا لا بل انتم یومئذ کثیر، تمہاری تعداد بہت ہوگی، ولکنکم غثاء کغثاء السیل، لیکن تم سیلاب کی جھاگ کی طرح ہو جاؤ گے، جو پانی کے اوپر جو جھاگ ہوتا ہے، جو بلبلا ہوتا ہے، جس کی اپنی کوئی حیثیت نہیں ہوتی، اپنی کوئی ویلیو نہیں ہوتی، اپنی کوئی طاقت نہیں ہوتی، تم اتنے بے ویلیو ہو جاؤ گے، تمہاری کوئی حیثیت نہ ہوگی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ دشمنوں کے دلوں سے تمہارے رعب و دبدبہ کو نکال دے گا اور تمہارے دلوں میں اللہ تعالیٰ کمزوری ڈال دے گا۔ صحابہ نے پوچھا اللہ کے نبی کون سی کمزوری ڈال دے گا؟ آپ نے فرمایا دنیا و کراہیت الموت، اور دنیا سے بہت زیادہ محبت کرنے لگو گے اور موت سے بہت زیادہ نفرت کرنے لگو گے۔ میرے بھائیوں، آج کی تقریر میں میں چاہتا ہوں کہ قرآن و حدیث کی روشنی میں ہم ان اسباب کا پتہ لگائیں، ان ریزنز پر غور کریں، ان کارنوں اور ان وجوہات پر ہم غور کریں جن وجوہات نے آج دنیا کی سب سے عظیم قوم سے آج ہمیں اس ذلت و رسوائی کی اکٹھے کر دیا ہے۔ دنیا میں اربوں کی تعداد میں ہونے کے باوجود جس طریقے سے ہمارے جان و مال اور ہماری عزت و آبرو کی ویلیو اس قدر حقیر ہو چکی ہے، یہ حالات کیوں پیدا ہوئے ہیں؟ آئیے ذرا قرآن اور حدیث کے اوراق پر پڑھیں۔ اس ذلت و رسوائی کی سب سے بڑی وجہ میرے بھائیوں، ہم آپ مسلمان ہیں اور ہمارے دین کی پہچان رب کی توحید ہے۔ ہم ایک اللہ کی عبادت کرنے والے، اس کے آگے سر جھکانے والے، اسے مشکل کشا ماننے والے، اس کے آگے اپنی پیشانی کو رگڑنے والے۔ ہم 5 ٹائم کی نماز میں کم سے کم 17 بار اپنے رب کے سامنے اقرار کرتے ہیں ایاک نعبد و ایاک نستعین، الہی عبادت کرتے ہیں تو تیری کرتے ہیں، الہی مدد مانگتے ہیں تو تجھ سے مانگتے ہیں۔ ہمارے دین کا جو کلمہ ہے وہ کلمہ بھی اللہ سے شروع ہوتا ہے۔ ہم اللہ کی توحید کا اقرار کرنے کے ساتھ ساتھ تمام معبودان باطلہ کی عبادت کا انکار کرتے ہیں اور ہم کہتے ہیں اشہد ان لا الہ الا اللہ، میں گواہی دیتا ہوں اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے۔ جب تک ہم غیر اللہ کی عبادت کا انکار نہ کریں اللہ کی توحید کا حق ادا نہیں ہو سکتا۔ مگر آج افسوس کی بات ہے وہ تیج جس سے توحید پھیلی جہاں میں وہ بدلا گیا آ کے ہندوستان۔ آج اس بھارت کی سرزمین پر جب ہمارے غیر مسلم بھائی جب اسلام کو سمجھنا چاہتے ہیں، اسلام کی چھوی ان کے سامنے مزاروں کی شکل میں آتی ہے، درگاہوں کی شکل میں آتی ہے۔ ابھی آج کوئی بتا رہا تھا کسی نیوز چینل پر ایک پروگرام چل رہا ہے، اس کا نام ہے پاکھنڈ کی پول۔ اس میں مختلف مذہب کے لوگوں کے ہاں جو پاکھنڈ ہے
उस पाखंड की पोल खोली जाती है, उसमें कुछ मुसलमान बाबाओं की पोल भी खोली। ये पूरी कौम के लिए शर्म की बात नहीं है। इस्लाम पाखंड का दीन नहीं है मेरे भाई। इस्लाम तो बड़ा ट्रांसपेरेंट दीन है। इस्लाम में झूठ की, मकरो फरेब की, धोखाधड़ी की कोई गुंजाइश नहीं। आज इस्लाम का मानने वाला कहां कहां सजदा कर रहा है। आप यकीन करें, कुत्ते और बिल्ली की कब्रों पर सजदा हो रहा है, हिंदुस्तान में मुसलमान कर रहा है। रेलवे लाइन की पटरियों पर कब्रें और मज़ारें बनाई गई और उनकी इबादत हो रही है। और इतना ही नहीं, इन शिर्क के अड्डों पर कौन सा ऐसा बुराई का काम है जो नहीं हो रहा है। मौलाना अल्ताफ हुसैन हाली ने 100 साल पहले नक्शा खींचा था, आज 2024 चल रहा है। 100 साल से ऊपर का अरसा गुजर चुका है, मगर मौलाना हाली के ये अशार जब पढ़ते हैं ऐसा लगता है कि आज के हालात को देख के उन्होंने कहा था। क्या कहा था? करे गैर कर बुत की पूजा तो काफिर, कवाकिब में माने करिश्मा तो काफिर, झुके आग पर बहर सजदा तो काफिर, जो ठहरा एक बेटा खुदा का तो काफिर। मगर मोमिनों पर कुशारा है राहें, परस्तिश करे शौक से जिसकी चाहे, नबी को जो चाहे खुदा कर दिखाए, इमामों का रुतबा नबी से बढ़ाए, मज़ारों पे जा जा के नजरें चढ़ाए, शहीदों से जा जा के मांगे दुआएं। न तौहीद में कुछ कमी इससे आए, न इस्लाम बिगड़े न ईमान जाए। मुसलमान का ईमान बड़ा पक्का है साहब। वो शिर्क करे, वो पत्थर के आगे सजदा करे और तब भी उसकी तौहीद सलामत है। नहीं मेरे भाई, अभी आपने शेख इनाम साहब की तकरीर में बात सुनी और में 3 सवाल होगा। उसमें पहला सवाल अल्लाह के बारे में होगा, मन रब्बुका, तेरा रब कौन है? कब्र पे सर झुकाने वाला इस सवाल का जवाब नहीं दे पाएगा। किसी पेड़ के आगे झुकने वाला इस सवाल का जवाब नहीं दे पाएगा। किसी धागे को मुश्किल कुशा मानने वाला इस सवाल का जवाब नहीं दे पाएगा। रब्बी अल्लाह, कब्र में मुनकर नकीर जब पूछेंगे तो मुवहिद जवाब देगा, तौहीद वाला जवाब देगा। इसने जिंदगी को तौहीद की बुनियादों पर गुजारा है, वो जवाब देगा मेरा रब अल्लाह है। और मैं आपकी गलतफहमी दूर कर दूं, हमारे बहुत सारे भाई शिर्क का काम करते हैं और जब उनको समझाओ तो कहते हैं कोई मसला नहीं, हमारे पीर साहब हमें बचा लेंगे, हमारे हजरत साहब हमें बचा लेंगे। यहाँ तक कहा जाता है कि अल्लाह के प्यारे नबी हमें बचा लेंगे। माफ करना मेरे भाइयों, शिर्क करने वाले को अल्लाह के प्यारे नबी की शफाअत भी नसीब नहीं होगी। वो मशहूर हदीस उठाइए, बुखारी और मुस्लिम की हदीस है। हज़रत अबू हुरैरा अल्लाह के नबी के सहाबी कहते हैं, मैंने नबी से सवाल किया, ऐ अल्लाह के नबी, वो कौन खुशनसीब इंसान है जो क़यामत के दिन आपकी शफाअत पाएगा? ऐ अल्लाह के नबी, बस मना सदुन्नास भी शफाअत की यौमल क़ियामा, क़यामत के दिन आपकी शफाअत किसको मिलेगी? अच्छा, नबी की एक आदत, कोई सवाल अच्छा करता था अल्लाह के नबी हौसला अफजाई करते थे। आपने कहा अबू हुरैरा, मुझे यकीन का ये सवाल तो नहीं करो। क्यों? लिमा राअयतु मिन हिर्सिका अलल हदीस, क्योंकि मैं जानता हूं कि हदीस को हासिल करने का तेरे अंदर बड़ी तड़प है। आज अल्हम्दुलिल्लाह कटिहार और सीमांचल के इलाकों में आता हूँ और बड़े फख्र के साथ कहता हूँ कि ये बहुत बड़ी जमात अहले हदीस का बहुत बड़ा बेल्ट है। मगर एक मैसेज आज इस तकरीर में आपको देना चाहता हूँ, अपने आप को अहले हदीस कहलवाना ये कमाल नहीं है। अहले हदीस की छोटी छोटी चंद चीजों को के ऊपर अमल कर लेना ये कमाल नहीं है। अगर कोई समझता है कि सीने पर हाथ लेने से, रफ़ुल यदैन कर लेने से, आमीन जोर से बोल लेने से किसी ने अपने आप को अहले हदीस साबित कर दिया, तो उसने अहले हदीसियत का मतलब नहीं समझा, उसने सलफियत का मतलब नहीं समझा। अरे अहले हदीस वो है जिसका अखलाक भी अहले हदीसों वाला, जिसकी गुफ्तार भी अहले हदीसों वाली, जिसका किरदार भी अहले हदीसों वाला, जिसकी शादी ब्याह भी अहले हदीसों वाला, जिसके मामलात भी कुरान और हदीस वाला। अगर आप अपने आप को अहले हदीस कहते हैं और दुनिया को पागल कराते हैं तो आपका बिहेवियर, आपका व्यवहार, आपका सलूक, आपकी नमाज, आपकी इबादत, आपका लेन देन, आपकी तिजारत, आपकी सियासत, हर चीज से झलकना चाहिए कि आप कुरान और सुन्नत पर चलने वाले।
माफ करना मेरे भाइयों, ये तो खुशी की बात है कि हमारी जमात अहले हदीस में अल्हम्दुलिल्लाह शिर्क का काम ना के बराबर होता है, मगर अफसोस की बात ये है कि हमने अहले हदीसियत और सलफियत को चंद चीजों के लिए महदूद कर दिया है। आज कितने हमारे अहले हदीस भाई हैं जिनका लेन देन में हद खराब है, कितने हमारे अहले हदीस भाई हैं जिनकी शादी ब्याह में बाकायदा जहेज की डिमांड हो रही है और गैर मुस्लिमों के रस्म रिवाज को फॉलो किया जा रहा है। माफ करना मेरे भाइयों, नबी के सहाबी अबू हुरैरा नबी से सवाल करते हैं, ऐ अल्लाह के नबी मुझे बताइए क़यामत के दिन वो कौन सा खुश नसीब होगा जिसको आपकी शफाअत नसीब होगी। अल्लाह के नबी फरमाते हैं, ऐ अबू हुरैरा मुझे पता था कि तू हदीस को सीखने का बड़ा तलबगार है। ये तलब अपने अंदर पैदा करो ऐ सीमांचल के लोगों, ऐ शेरशाबादी बरादरी से ताल्लुक रखने वालों, अपने कानों को किस्से कहानियों को सुनने का आदी न बनाओ, अपने कानों को फजूल चीजों का आदी न बनाओ। इन कानों को आदत डलवाओ रब के कुरान की और इन कानों को आदत डलवाओ रसूल की सुन्नतों की। अपने घरों में कुरान और हदीस का दर्स रखवाओ, अपनी औरतों को अपनी लड़कियों को आलिमा बनाओ, अपने बच्चों को आलिम बनाओ, इन मस्जिदों को आबाद करो, इन मदरसों को आबाद करो। वल्लाह ये शर्म की बात है, ये गैरत की बात है, ये चूल्हों और पानी में डूब मरने की बात है। इन मदरसों को चलाने के लिए आपके आगे भीख मांगनी पड़े, इन मस्जिदों को बनाने के लिए आपके आगे भीख मांगनी पड़े। मैं जानता हूँ आपके अंदर वो पोटेंशियल है, अल्लाह ने आपको मौका दिया है, आप खड़े हो जाएं अपने इलाके की मस्जिद बनाने के लिए, आपको बाहर कहीं जाना नहीं पड़ेगा। इसी कटिहार के बहुत सारे इलाकों में मैंने देखा कि लोग मैनेजमेंट के साथ अच्छे तरीके से अपने गांव भर में चंदा करते हैं और बड़े बड़े खर्चों का भार अपने कंधों पर उठा लेते हैं। जब दिल में जज्बा हो मेरे भाई तो रोजाना मजदूरी करने वाला भी नेकी के काम में हिस्सा ले सकता है। मेरे प्यारे साथियों, नबी ने तारीफ की अबू हुरैरा की कि अबू हुरैरा तेरे अंदर हदीस को सीखने की तड़प है, और फिर नबी ने जवाब दिया कि अबू हुरैरा सुन लो, असअदुन नास बिशफाअति यौमल क़ियामह मन क़ाल ला इलाहा इल्लल्लाह खालिसन मिन क़िबल नफ्सी। ऐ अबू हुरैरा, क़यामत के दिन वो खुशनसीब इंसान जिसकी मैं शफाअत करूंगा, जिसको मेरी शफाअत नसीब होगी, वो कब्र परस्त नहीं होगा, वो बुत परस्त नहीं होगा, वो पेड़ परस्त नहीं होगा, वो बाबा परस्त नहीं होगा, वो पीर परस्त नहीं होगा, वो ताबीज़ बांधने वाला नहीं होगा, वो गंडा बांधने वाला नहीं होगा, वो पत्थरों पर अपना मुश्किल कुशा मारने वाला नहीं होगा। वो कौन होगा? मन क़ाल ला इलाहा इल्लल्लाह मिन क़िबल नफ्सिही, जिसने अपने दिल की गहराई से ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ा होगा, जो तौहीद पर होगा, जो रब की तौहीद पर होगा, क़यामत के दिन अल्लाह के नबी की शफाअत। इसलिए तौहीद की हिफाजत करो। अपनी माँ बहनों से कहना चाहता हूँ, मैंने इसी इलाके में देखा है अहले हदीसों में भी बदअकीदगियां आने लगी हैं, उनकी औरतों में भी फजूल रस्म रिवाज और फजूल तोहमात आने लगे हैं। अपने घर की औरतों पर नजर रखो, उनको कोई ऐसे काम करने की इजाजत न दो। इस उम्मत में शिर्क आएगा तो पहले औरतों में आएगा। अल्लाह के प्यारे नबी फरमाते हैं, सही मुस्लिम की रिवायत है, ला तक़ूमु अस्साअतु हत्ता तज़रिबा अलयातु निसाई तौसिल हौल ज़िल खलसा। क़यामत उस वक्त तक नहीं आएगी जब तक मेरी उम्मत का एक कबीला होगा, कबीले दौस, जो अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु का कबीला है, उस कबीले की औरतें सुल खलसा बुत के आगे चक्कर लगाएंगी। मुसलमान औरतें बुत का तवाफ करेंगी, बुत के आगे चक्कर लगाएंगी, यानी शिरकिया काम करेंगी। मेरे प्यारे साथियों, आज उम्मत सलील और रुसवा है, उसकी पहली वजह ये है कि हम शिर्क करते। और आगे बढ़िए, हमारी जिल्लत और रुसवाई की दूसरी बड़ी वजह, हम क्यों दुनिया में जलील हैं? क्योंकि अपने मकसद हयात को हमने भुला दिया। हमारी जिंदगी का मकसद क्या हो गया? खाना, कमाना, एंजॉय करना। आज गांव देहात में जाता हूँ, वल्लाह दिल खून की आंसू होता है। इन नौजवानों की जिंदगी कहाँ बसर हो रही है? कोई नशे में डूबा हुआ है, कोई पॉर्न मूवीज में डूबा हुआ है, कोई ज़िनाकारी में डूबा हुआ है, कोई नवाकत के जैसे गंदे खिलौने काम में डूबा हुआ है, कोई दिन रात मोबाइल पर गेम खेल रहा है। ऐ नौजवान, ऐ उम्मत के नौजवान, उम्मत की निगाहें तुझे तलाश कर रही हैं, उम्मत की निगाहें मुंतजिर हैं कि तू कब आएगा और उम्मत के दर्द को महसूस करेगा। और तू गेम में लगा हुआ है, तू ज़िना में लगा हुआ है, तू शराब में लगा हुआ है, तू अपनी जिंदगी के मकसद को भूल के बैठा है। मेरे भाइयों, अपना पेट तो जानवर भी पाल लेता है, अपने बच्चों का पेट तो कुत्ता भी पाल लेता है, अपनी दुनिया की जरूरतों को वो जानवर भी पूरी कर लेता है। जिंदगी इतनी हकीर नहीं है, जिंदगी इतनी मामूली नहीं है। अल्लाह ने हमें क्यों पैदा किया? फरमाया, वमा खलक़तुल जिन्न वल इंसा इल्ला लियअबुदून। मेरे बंदो, मैंने तुम्हें पैदा किया है अपनी इबादत के लिए, अपनी तौहीद के लिए,
میں نے تمہیں اس لیے پیدا کیا ہے کہ تمہاری زندگی کا ہر لمحہ اللہ کو راضی کرنے کے لیے گزرے. ہم جب جانور کی قربانی کرتے ہیں ہم ایک دعا پڑھتے ہیں, اس دعا میں ہم کہتے ہیں ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین. میری نماز اللہ کے لیے ہے, میری قربانی اللہ کے لیے ہے, میرا جینا اللہ کے لیے ہے, میرا مرنا اللہ کے لیے ہے. میری زندگی کا مقصد تیرے دین کی سرفرازی. میں اسی لیے مسلمان, میں اسی لیے نمازی. نوجوانوں اپنی زندگی کے مقصد کو پہچانو. زندگی کو پیار محبت کے نام پہ برباد نہ کرو, زندگی کو نشے کے نام پر بھیٹ نہ چڑھاؤ, زندگی کو اللہ کو راضی کرنے میں گزارو. بہت سارے کام پڑے امت کے پینڈنگ, ان کاموں کے لیے آپ کی ضرورت ہے. آج علاقے میں اتنا بڑا پروگرام ہو رہا ہے, آپ صبح فجر کی نماز میں جائیں. افسوس ہوتا ہے, اللہ کا شکر ہے پورے ہندوستان میں گھومتا ہوں, میں نے ممبئی اور دلی جیسے بڑے شہروں میں دیکھا کہ وہاں برائی بھی ہے, بے پردگی بھی ہے, بے حیائی بھی ہے, فلمی دنیا بھی ہے, مگر نماز کی پابندی میں نے دیکھا فجر کے ٹائم مسجد میں پہنچا نوجوانوں کی بڑی تعداد موجود ہے. اور گاؤں دیہات میں جب رات رات پر جلسے ہو رہے وہاں فجر کی نماز میں بیچارے دو چار بوڑھے ملے, نوجوان آرام سے بستر پہ سو رہا ہے. اے نوجوان, یہ حی علی الصلاۃ کی آواز کیا تیرے لیے نہیں ہے؟ کیا الصلاۃ خیر من النوم کی آواز تیرے لیے نہیں ہے؟ اے نوجوان, تو کتنا بڑا بزنس مین ہے, تو کتنا بڑا کاروباری ہے, تیرا ویاپار کتنا بڑا ہے, اپنے کاروبار اور اپنے بزنس سے کہہ دے کہ اے میرے بزنس, اے میرے کاروبار, تیری اہمیت اپنی جگہ ہے اور اللہ کی عبادت کی اہمیت اپنی جگہ ہے. کاروبار سے بڑھ کے نماز ہے, نماز سے بڑھ کے آپ کا کاروبار نہیں ہے. اللہ قرآن میں کہتا ہے میرے متقی بندے وہ ہیں رجال لا تلہیہم تجارۃ ولا بیع عن ذکر اللہ واقام الصلاۃ وایتاء الزکاۃ. میرے نیک بندے وہ ہیں, وہ کاروبار بھی کرتے ہیں, وہ لین دین بھی کرتے ہیں, وہ بزنس بھی کرتے ہیں, مگر نماز کا ٹائم ہوتا ہے تو اللہ کی بارگاہ جاتے ہیں. تو نوجوانوں اپنی زندگی کے مقصد کو پہچانو, نہیں پہچانو گے تو یوں ہی ہم جوتے کھاتے رہیں گے اور زمین پر. اور آگے بڑھیے, ہمارے ساتھ جو مسئلے مسائل چل رہے ہیں, جو دنیا میں ہم ذلیل ہو رہے ہیں, اس کی تیسری وجہ میں نے غور کی, میں نے وشلیشن کیا, میں نے اینالائز کیا. مجھے ایک بات یہ بھی سمجھ میں آئی کہ آج ہم لوگ ٹکڑوں میں بٹے ہیں, فرقوں میں بٹے ہیں, برادریوں میں بٹے ہیں, گروہوں میں بٹے ہیں, علاقوں کے تعصب میں بٹے ہیں. کوئی مسئلہ آتا ہے علاقہ گالی بن جاتا ہے, کوئی مسئلہ آتا ہے برادری گالی بن جاتی ہے, مسلمان مسلمان کو گالی دے رہا ہے, مسلمان کو ٹانا مار رہا ہے. میرے بھائیوں, یہ جاہلیت کی چیز ہمارے اندر کیسے آ گئی؟ یہ جاہلیت کی چیز ہمارے اندر کیسے آ گئی؟ آپ اپنی برادری پر فخر کیجئے لیکن کسی دوسری برادری کو ذلیل نہ کیجئے. آپ اپنے علاقے پر بے شک فخر کیجئے مگر کسی دوسرے علاقے کو ذلیل نہ کیجئے. یہ بٹوارے, یہ فرقہ پرستی, یہ فرقہ بندی کہاں سے آئی؟ میرے نبی نے تو ہمیں ایک کیا تھا. میرے بھائی, میرے نبی نے ایک کرنے کی بنیاد پر ہمیں ایک کیا تھا. میرے نبی نے جب صحابہ کو اللہ کا دین سکھایا تھا وہاں نہ کوئی مسلک تھا, نہ فرقہ تھا, نہ ذات پات تھی. آج تو صاحب بہار کے دربھنگہ کے علاقے میں گیا, ایک گاؤں سے گزر ہوا, گاؤں میں نے دیکھا کہ راستے میں دیوار کھڑی ہے, راستے میں دیوار کھڑی ہے. دیوار کی ایک طرف انصاریوں کا راستہ ہے, دوسری طرف شیخوں کا راستہ ہے. شیخ برادری والے انصاری کے راستے پہ نہیں جاتے, انصاری برادری کے لوگ شیخ کے راستے پہ نہیں جاتے. اتنا بغض, اتنا تعصب کہ مسلمان کے اندر ہے. میرے بھائی, اللہ ہم سب کو سمجھ دے. میرے نبی نے ہمیں ایک کیا تھا. اگر فلسطین کا مسلمان اور اس کے بچے اگر مر رہے ہیں تو بہار اور کٹیہار کے مسلمان کو اس کا درد ہونا چاہیے. اگر ہندوستان میں کسی علاقے میں آپ کے کلمہ کو بھائی پر ظلم و ستم ہو تو آپ اس کٹیہار کے اس گاؤں میں بھی اگر آپ بیٹھے ہیں, آپ کسی شہر میں بیٹھے ہیں, اس درد کو آپ اپنے دل میں محسوس کریں. اللہ کے پیارے نبی فرماتے ہیں مثل المؤمنین فی توادہم وتعاطفہم وتراحمہم کمثل الجسد الواحد اذا اشتقى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالسہر والحمى. اے مسلمانوں, آپس میں اتنے ہمدرد بنو, اتنے پیار بانٹنے والے بنو, اتنی محبت کرنے والے بنو, اتنا ایک دوسرے کے